Hello, welcome all. So today we will be discussing a very important reaction, that is how to use the Markovnikov's rule or Markovnikov's addition. So let us start doing it. So here what I am going to do, I am going to tell you the reactions of alkenes. What? Reactions of alkenes. So here this is an unsymmetrical alkene. Double bond, across the double bond the same groups are not present, it is unsymmetrical alkene. So to this unsymmetrical alkene, this reagent which is also unsymmetrical, बॉन्डच्या इकडं आणि इकडं एकसारखी माणसं नाहीत, it is unsymmetrical. So when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkenes, then there is a possibility of two products. दोन प्रोडक्ट्स पॉसिबल आहेत इथं. कसे काय? बिकॉज दिस Br may get attached here at this carbon atom or the Br may get attached to this carbon atom. There are two possibilities. है ना? And the major product, म्हणजे दोन्ही पॉसिबिलिटीज आहेत. This Br is there now, Br minus may get attached to this carbon, secondary carbon. आणि सेकंडरी कार्बन हा मोर स्टेबल असतो, तुम्हाला माहित आहे. देअरफॉर मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन. बट मायनर मध्ये हा Br मायनस इथंही अटॅच करू शकतो. आर यू गेटिंग दिस? सो हिअर आय एम गोइंग टू टेल यू द Markovnikov's रूल वेअर वी आर युजिंग फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स. है ना? बघूया. हा HBr आहे. Br विल अटॅक दिस हिअर, है ना? And you will get CH3, CH, Br, CH3. This is the major product. Major product, 80% of the product. है ना? So 1, 2, 3. It is called as 2-bromo propane. 2-bromo propane isopropyl bromide. 2-bromo propane isopropyl bromide, also known as isopropyl bromide. ठीक है? तर प्लस this is major product. This is major. Do you know what is the minor product? Here CH3, CH2, CH2, Br. This is the minor product. 1-bromo propane is a minor product. मेजर प्रोडक्ट आणि मायनर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कसं करायचं? हाऊ टू प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट? The major product is predicted by Markovnikov's rule. The major product is predicted by which rule? MR, Markovnikov's rule. What is that rule? What is the statement of the rule? काय प्रश्न विचारतात? State and explain. Markovnikov's rule. Board ला. Now here, propylene is the common name. IUPAC name is propene. है ना सर? हाच जर सिमेट्रिकल असला असता, लास्ट लेक्चर मध्ये तुम्ही बघितलं, समजा CH2 डबल बॉन्ड CH2 असा आहे. हा प्रोपीन काय सिमेट्रिकल कधीच असणार नाही, पण हा सिमेट्रिकल आहे. सिमेट्रिकल म्हणजे डबल बॉन्डच्या इकडं आणि इकडं एकसारखे ग्रुप्स नाही आहेत, ते सिमेट्रिकल. आणि सिमेट्रिकलच्या संदर्भात काय होतं की HBr तुम्ही ऍड करायला लागलाय. HBr ऍड करायला लागलाय. Br if it gets attached here to this carbon or to this carbon, the same product will be there. The same product. No change in the product. The product is the one single product you get. One single product you get when the alkenes are symmetrical. But two different products you get, major and minor, when it is unsymmetrical. Alkenes are unsymmetrical. Now let us define the Markovnikov's rule. And accordingly we will use the rule. Alright? Markovnikov's rule. So we are doing what? Hydrohalogenation. बरोबर उलट आहे बघा. जे सेटझेप्स रूल यूज केला आपण, सेटझेप्स डिहायड्रोहॅलोजिनेशन केलं ना. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन, डी म्हणजे रिमूव्हल, तसं ऍडिशन करायला लागलं. हे रिॲक्शन्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन आणि रिॲक्शन्स ऑफ अल्किन अपोजिट आहेत बघा एकमेकांना. अल्किन्स तयार करत असताना तुम्ही इलिमिनेशन करता,
आणि अल्किन्सचे रिॲक्शन्स करत असताना ॲडिशन करतात. रिव्हर्स प्रोसेस, इजंट इट? ऑलराईट. तर हिअर लेट अस डिफाईन मार्कोव. डब्ल्यू चालतं, व्ही चालतं, नथिंग गोज ऑफ माय फादर. सो मार्कोव निकॉफ्स, एफ एफ किंवा व्ही चालतं. मार्को निकॉफ्स रूल, मार्को निकॉफ्स रूल. लेट अस स्टार्ट. व्हेन an unsymmetrical, तो ऍड होणारा देखील अनसिमेट्रिकल आहे, म्हणजे एच एक्स, एच बॉन्ड एक्स, बॉन्डच्या इकडं आणि इकडं एकसारखे नाहीत, त्याला अनसिमेट्रिकल म्हणायचं. वेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजंट, रिएजंट म्हणजे काय, तो मॉलिक्यूल टू बी ऍडेड, त्याला ॲडंडम असेही नाव देतात. डम डम, ॲडंडम. So this is addendum, addendum, the molecule to be added. When an unsymmetrical reagent is added, when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkenes, when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkenes, then the negative part of the reagent, then the negative part of the reagent, reagentचा निगेटिव्ह पार्ट निश्चितपणाने काय असणार आहे, एक्स मायनस किंवा बी आर मायनस. निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट gets attached to where, that carbon atom which contains लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स. बघा, मार्कोनिकोव्स रूलचा स्टेटमेंट आपण बघतोय. वेन अन अनसिमेट्रिकल रिएजंट इज ॲडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन्स, देन द निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट गेट्स अटॅच्ड टू that carbon atom which contains less number of hydrogen atoms, which contains less number of hydrogen H atoms. बघा, when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkenes, then the negative part of the reagent gets attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen atoms. बघा 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 काय होतंय, अनसिमेट्रिकल अल्किन्स आहेत, त्या अनसिमेट्रिकल रिएजंटला अनसिमेट्रिकल अल्किन्सना ऍड केलंय. अनसिमेट्रिकल रिएजंट घेतलाय, इट इज ऍडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन्स. देन काय होतं, निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट गेट्स अटॅच टू दॅट कार्बन ॲटम विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स. त्याला मार्कोनिकोव्स रूल म्हणायचं. बघा, डेफिनेशन झाल्यानंतर यू आर डुईंग the reaction once again. आता काय करूया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, है ना. मी आता HCl घेतो. आता HBr झाला, HCl घ्या. हे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे बघा. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, therefore it will have partial negative charge, this will have partial positive charge. हा निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंटचा तो निगेटिव्ह पार्ट, बरोबर आहे. सो चला रूल वापरा, स्टेटमेंट बोलता बोलता रूल वापरा. मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करा, कारण मेजर प्रोडक्ट आणि मायनर दोन येणारच. का मेजर आणि मायनर येणार, कारण 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 इथे अटॅच केला 1 क्लोरो येणार, इथे अटॅच केला 2 क्लोरो येणार. 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. देअरफॉर CH3 CH2Br, ओके, प्लस CH3 CH3Br. हे दोन आहेत. मेजर, हे मेजर आहे आणि हे मायनर, दोन प्रोडक्ट. तुम्ही मला म्हणाल सर ही एक रिॲक्टंट वरून दोन प्रोडक्ट कसे लिहिले. ऍक्च्युली हे 100 ग्राम असं कन्सिडर करा. 100 ग्राम किंवा 100 मोल्स आहेत, त्यापैकी 80% असे 80% आणि 20% असो, है ना. नेहमी लक्षात ठेवा, ऍडिशन रिॲक्शन्स मीन्स सिंगल प्रोडक्ट.
addition reaction, single product, addition reaction, single product, addition reaction, single product, addition reaction, single product. Are you getting or no? So this is what we have, है ना? When an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkenes, when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen atoms. किती महत्वाचं आहे तुम्हाला मी सांगू काय? खूप महत्वाचं आहे. खूप महत्वाचा रूल आहे हा. सारखं कुठं ना कुठं वापरायला लागणार तुम्हाला. मार्कोनिकोव्स, अँटी मार्कोनिकोव्स. AMR. MR means mentally retarded nebula. MR means Markovnikov's. AMR anti-Markovnikov's rule किंवा anti-Markovnikov's addition. So ठीक आहे. Now here let us see. आता कुणी मला विचारलं सर असं का होतं की negative part of the reagent gets attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen atom. असं का होतं? असं कोणी मला विचारलं असं का होतं? तर एक सिंपल मेकॅनिझम न सांगता एक सिंपली आपण सांगू शकतो. सिंपल गोष्ट की सर सेकंडरी कार्बोकॅटायन हे मोर स्टेबल असतात. काय? सेकंडरी कार्बोकॅटायन आर मोर स्टेबल. ठीक आहे. ह्याचा मेकॅनिझम तुम्हाला मी दाखवतो. मेकॅनिझम ऑफ दिस ॲडिशन रिॲक्शन. तर मेकॅनिझम सांगत असताना तुम्ही सांगणं गरजेचं आहे. तो कसला आहे? ॲडिशन तर आहे माहीत आहे, पण इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन आहे काय फ्री रॅडिकल ॲडिशन आहे हे सर्व गोष्टी बघणं गरजेचं आहे. लेट अस सी मेकॅनिझम ऑफ ॲडिशन रिॲक्शन. मेकॅनिझम आता मेकॅनिझम तुम्ही करणार आहे होय. सो मेकॅनिझम ऑफ ॲडिशन. ॲडिशनचा तुम्हाला मेकॅनिझम बघायचं. व्हॉट इज द ॲडिशन मेकॅनिझम? पहिली गोष्ट मेकॅनिझम म्हणजे काय तुम्ही बघितलं आधी. इट इज द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हेरियस स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन अ रिॲक्शन. एखादी रिॲक्शन घडते, त्या रिॲक्शनमध्ये कोणकोणते स्टेप्स तुम्ही यूज केलाय. इट इज द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हेरियस स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन अ रिॲक्शन. इट इज द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ विविध स्टेप्स. वेगवेगळे जे स्टेप्स आहेत ना रिॲक्शनमध्ये होय ना, त्याचं एक्सप्लेनेशन म्हणजे मेकॅनिझम. मग पहिलं काय असतं? बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फिशन. तुम्हाला माहित आहे होमोलायसिस, हेट्रोलायसिस होऊ शकतं आणि त्या होमोलायसिस हेट्रोलायसिस झाल्यानंतर त्याला रिएजंट अटॅक करतो. मग रिएजंट अटॅक करणारा कोण कोण असू शकतात तुम्हाला माहित आहेत? इलेक्ट्रोफाईल असू शकतात, न्यूक्लिओफाईल असू शकतात किंवा फ्री रॅडिकल असू शकतात. असे प्रकार होऊ शकतात. आता बघूया इथं मेकॅनिझम मध्ये मी तुम्हाला आता सांगणार आहे मेजर प्रोडक्ट. मार्कोनिकोव्सनं मेजर प्रोडक्ट 2-ब्रोमोप्रोपेनच का मिळतो. बरोबर आहे. पहिली गोष्ट असं करूया आपण. पहिला स्टेप मी असं म्हणेन सर, पहिल्या स्टेपमध्ये स्टेप 1 मध्ये HBr जो आहे ना HBr बघा, HBr ला बघून घ्या. H बॉन्ड Br ह्यामध्ये Br ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ ब्रोमीन जास्त असते. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ ब्रोमीन काय असते? जास्त असते. देअरफॉर हे मायनस डेल्टा आणि हे प्लस डेल्टा. बरोबर आहे. मायनस डेल्टा अँड प्लस डेल्टा. पोलार द्विटोकी आहे, 2 टोक आहेत पोलार. मग हीट केलं सर, हीट केल्यानंतर H हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन Br घेऊन पळतो. सो दिस इज H प्लस प्लस डॉट डॉट Br मायनस. हे इलेक्ट्रोफाईल जनरेट झाला. इलेक्ट्रोफाईल आहे का बघा. इलेक्ट्रोफाईल कसं डिफाईन करता? ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे. इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लिव्हिंग स्पेशीज विच अटॅक्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स. मी आता पुढे जसं जाईन की नाही कॉम्पिटिटिव्ह मध्ये तसं कोण कुठं अटॅक करणार, रिएजंट काय पाहिजे बघायला लागणार तुम्हाला. बघत राहा ना. सो H प्लस हा इलेक्ट्रोफाईल आहे. ह्याने HBr ने इलेक्ट्रोफाईल जनरेट केला. मग हा
H प्लस जो इलेक्ट्रोफाईल आहे तो ऍड होणार आहे डबल बॉन्डला. म्हणजे ही जी रिॲक्शन आहे या रिॲक्शनचं नाव आहे इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिॲक्शन मेकॅनिझम. इलेक्ट्रोफाईल ऍड होणार आहे, Br पण ऍड होणार ना, Br मायनस. पण कोण आधी ऍड होतो, कोण आधी अटॅक करतो, H प्लस. म्हणून इट इज इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन. बघा मग आता आपल्याकडं हे आहे CH2 डबल बॉन्ड, इकडे लिहूया बघा, मध्ये लिहूया CH2 डबल बॉन्ड CH3. ह्याचे दोन पॉसिबिलिटीज आहेत, जसं एनसीआरटी मध्ये दिलेलं आहे. एनसीआरटी मध्ये दोन पॉसिबिलिटीज दिले की पहिली पॉसिबिलिटी अशी, हे जे पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत, पाय इलेक्ट्रॉन एक तर ह्या कार्बनवर असतील किंवा ह्या कार्बन. आता काय करूया, ह्याला आपण असं म्हणूया CH2 प्लस, आणि इथे काय झालेलं आहे, ते इलेक्ट्रॉन गेलेले आहेत, हे इलेक्ट्रॉन इथे गेलेले आहेत, अँड द हायड्रोजन इज ऍडेड टू दिस. म्हणजे इथं हायड्रोजन, दिस हायड्रोजन इज ऍडेड टू दिस कार्बन. दुसरी केस काय सांगा, आता CH3 हा हायड्रोजन कडेच्या कार्बनला अटॅच आहे म्हणून समजा, देन CH हा प्लस CH. बघा ओके, हा प्रायमरी कार्बोकॅटायन तयार झाला, हा सेकंडरी कार्बोकॅटायन तयार झाला. कारण इथं आता H प्लस इलेक्ट्रोफाईल ऍड झालाय अक्रॉस द डबल बॉन्ड. एक तर हा H प्लस ह्या कार्बनला अटॅच होईल, बघा ह्या कार्बनला अटॅच झाला तर असा प्रोडक्ट मिळेल, इंटरमिजिएट मिळेल है ना. हा H प्लस असलेला मधल्या कार्बनला अटॅच झाला तर तुम्हाला प्रायमरी मिळेल, प्रायमरी कार्बोकॅटायन हा सेकंडरी कार्बोकॅटायन. मग हे पहिला इलेक्ट्रोफाईल जनरेट झाला. स्टेप 2 काय, स्टेप टू अटॅक, इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक. मग तो अटॅक ऑफ इलेक्ट्रोफाईल H प्लस है ना. दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी. नाव स्टेप 3 मध्ये जे Br मायनस आहे न्यूक्लिओफाईल, Br मायनस जास्तीत जास्त ह्याला अटॅक करायला बघणार. हे मेजर प्रोडक्ट, कारण सेकंडरी कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल. Secondary carbocation is more stable than primary carbocation. Secondary carbocation is more stable than primary carbocation. म्हणून का सेकंडरी कार्बोकॅटायन मोर स्टेबल असतो? वाय सेकंडरी कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल? हे बघा, पॉझिटिव्ह प्लस इफेक्ट घेऊन टाक, मग हे पॉझिटिव्ह चार्ज जरा कमी होतो, किंवा हायपर कॉन्जुगेशन जास्त झाल्यामुळं. तुम्ही होमवर्क मध्ये करा, वाय यू हॅव टू टेल मी वाय सेकंडरी कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल देन प्रायमरी कार्बोकॅटायन. जमतं का बघूया. 3 रिझन्स लिहा, 3 रिझन्स यू राईट. लेट मी नो हाऊ यू कॅन राईट. मग आता Br मायनस ह्याला जास्त अटॅक करण्याचा प्रयत्न करतो का, हा स्टेबल आहे. स्टेबल असेल तर हा पटकन ऍड करू हे होऊ शकतो है ना. तुम्ही अरे स्टेबल असेल तर रिॲक्टिव्ह कसा, लक्षात घ्या. Br मायनस अटॅक करू द्या ना, हा स्टेबल राहू द्या, हा पण अनस्टेबल राहिला तर रिॲक्शन कसं व्हायचं. सबस्ट्रेट म्हणजे मेन मॉलिक्यूल जो असतो तो स्टेबल पाहिजे. सबस्ट्रेट जो आहे ना, तो मेन मॉलिक्यूल आहे तो स्टेबल पाहिजे, म्हणजे हा स्टेबल आहे. म्हणून दिस इज, मग आता काय होतंय, हा Br मायनस आहे ना, CH3 प्लस ह्यालाच मेनली डॉट Br मायनस डॉट म्हणजे इलेक्ट्रॉन ह्याला अटॅक करतो. म्हणजे 2 ब्रोमो हा मेजर प्रोडक्ट मिळतो, आणि काही मायनर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो देखील मिळू शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्कोनिकॉव्ह's रूल. तुम्हाला एनसीईआरटी मधून 12.13 होमवर्क करायचं. 12.13 होमवर्क यू हॅव टू डू फ्रॉम एनसीईआरटी. रेडी. आता उद्याचा पाठ जो यायला लागलाय ह्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स आणि अँटी मार्कोनिकॉव्ह's ॲडिशन किंवा पेरॉक्साइड इफेक्ट, VIMP. Keep watching, keep enjoying chemistry. Thank you.